నేటి యువతే రేపటి దేశ నిర్మాతలు అన్నారు పెద్దలు. యువతలో దాగి ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు వెలికితీసినప్పుడు మన దేశం అతిపెద్ద యువశక్తి భారతావనిగా అవతరిస్తుంది. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద యువశక్తి కలిగిన దేశం మన భారతదేశం. ఈ యువశక్తిని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో జాతీయ యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో యువ ఉత్సవ్ 2024 పేరిట జాతీయ యువజనోత్సవాలు దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 13 ప్రాంతాలలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 23న ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎనికేపాడు కళాశాలలో యువ ఉత్సవ్ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. నెహ్రూ యువ కేంద్రం వారు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ శుభం నక్వాల్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. అలాగే PIB ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజియన్ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ రాజేందర్ చౌదరి, జిల్లా యువజన శాఖ CEO శ్రీనివాసరావు, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ టి వెంకటేశ్వరరావు పలువురు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. స్వాగత నృత్యంతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం విచ్చేసిన అతిథులతో జ్యోతి ప్రజ్వలన నిర్వహించి వివేకానంద చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ శుభం నక్వాల్ మాట్లాడుతూ దేశ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను యువత కాపాడాలన్నారు. యువతలో ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకు యువజనోత్సవాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయన్నారు. కళా ప్రదర్శనల ద్వారా జిల్లా ఖ్యాతిని జాతీయ స్థాయిలోకి తీసుకువెళ్లాలన్నారు. We want to become the global leaders. This is the vision of our Honorable Prime Minister, and this should be the vision of all the 150 crore Indians. We want to become the global leaders, and of course we recognize that there are a lot of constraints. But constraints can only tie your hands and not your thoughts. Be a leader in your thoughts first. Think about the global problems. Try to find a solution, and if you are good enough, you will implement it and you will become the global leader in no time. Our Honorable Prime Minister has rightfully given us the motive of Panch Pran, which actually is the basic philosophy through which Indian society has gone through in all the eras. We have to preserve our traditional values, our customs, while we go on to make a developed India by 2047. I feel that though India has the largest demographic dividend, but youth is a wealth of the entire world. Your young faces are a reminder of our past, our present, and our future. There is no section in the society that can match the energy, vision, courage of a young or India. PIB ఆంధ్రప్రదేశ్ రీజన్ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ రాజేందర్ చౌదరి మాట్లాడుతూ మన దేశ యువత ఇతర దేశాల ఆర్థిక రంగాల్లో రాణిస్తున్నారని, యువతలో ఉన్న ప్రతిభే దీనికి కారణమని యువతను కొనియాడారు. In United States of America, there are 35 CEOs of Indian origin who together command a market capitalization of $6 trillion. यानी अमेरिका में 35 ऐसी कंपनियां हैं जिनको भारतीय लोग चला रहे हैं. आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग सम हिंदी वर्ड्स. आई एम श्योर you all of you understand them. There are 35 Indians who are CEOs of US companies, and together they command a market capitalization of $6 trillion,
which is almost 1.5 times that of entire India's GDP. Just think of it. Had we been able to innovate, those very companies could have been Indian companies. And that is what the vision of 2047 is, that let us create our own entrepreneurship, let us create our own world-class companies, and for that you have to be ahead of times, you have to think ahead of times. కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ టి వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ జనవరి 12న స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకుని విద్యార్థులకు జిల్లా స్థాయి యువజనోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు, విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభా పాటవాలను వెలికితీసేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఎంతో దోహదపడుతుందన్నారు. I know the power of the students. So here you have to involve this type of programs. Otherwise, why these programs are there? To mingle in various events and how to mingle with the society, it is very, very important. And you can reach your goal. When our assistant collector Subham Garu asked me to arrange interaction sessions with the students, immediately we arranged that. So you have so many doubts and all, and you can clarify here itself. And please utilize this opportunity. So this is the power of democracy. This 13 various district officers are here means this is for your sake. So participate and learn something, and you have the cultural differences are also there in various institutions and all. So please interact with them. Thank you for this opportunity. Thank you. జిల్లా యువజన శాఖ సీఈఓ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ దేశంలో అతిపెద్ద వనరు మన యువతే అని ప్రపంచంలో మరే దేశానికి లేదని అన్నారు. దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా సాంప్రదాయ నృత్యాలు, ఉపన్యాసం, ఫోటోగ్రఫీ, చిత్రలేఖనం, సైన్స్ విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని, జిల్లా నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు. యువజనులు వారి యొక్క కళల్ని, అలాగే వాళ్ళ యొక్క సృజనాత్మకతని ఇక్కడ ఈరోజు వారు 5 ఈవెంట్లో వారు యొక్క తెలివితేటల్ని, వారి యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ని వారు ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తారు. అందులో ఒకటి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని ఒకటి ఉంది. ఆ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఇండివిజువల్స్గాను గ్రూప్గాను పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మరి పంచప్రాణ్ అని చెప్పేసి థీమ్ తోటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు దీన్ని న్యూ ఇన్నోవేషన్గా ఈ సంవత్సరము ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇందులో మీకు అందరికీ తెలుసు, యువతని ఇన్నోవేషన్స్ వైపు, అంటే యువతలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏదైతే వారు ఇప్పుడు సపోజ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, డ్రోన్స్ తోటి ఏం చేయొచ్చు, అలాగే కార్స్ టెక్నాలజీ మోడర్న్గా ఏం చేయొచ్చు, కార్స్లో ఇన్నోవేషను, అట్లాగే డ్రోన్స్ ద్వారా, అట్లాగే ఇంకా భారతదేశానికి సంబంధించిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, స్పేస్, అలాంటి వాటిల్లో యువతని 15 ఇయర్స్ నుంచి 29 ఇయర్స్ ఏజ్ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి యువతని ప్రోత్సహించడం కోసము ఈ సైన్స్ అనేటువంటి ఇన్నోవేషన్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే డిక్లమేషన్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం, అలాగే పొయిట్రీ ఒకటి, అలాగే కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కూడా గ్రూప్ ఉంది, ఇండివిజువల్ ఉన్నది. మరి వీటన్నిటిలోనూ మరి ఉత్సాహవంతమైనటువంటి యువకులు పాల్గొని, మరి మీరందరూ కూడాను జాతీయ స్థాయిలో త్వరలో జరగబోయేటువంటి ఈవెంట్స్లో పాల్గొని మరి మీ అందరూ కూడాను ప్రైజులు కొట్టాలని చెప్పి. దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా సాంప్రదాయ నృత్యాలు, ఉపన్యాసం, ఫోటోగ్రఫీ, చిత్రలేఖనం, సైన్స్ విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా వచ్చిన దాదాపు 500 మంది విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఇండియా ఎట్ ద రైట్ 2047 సాధన కోసం యువత ముందు 5 లక్ష్యాలను ఉంచారు. వాటిలో ప్రధానంగా మొదటిది అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశ లక్ష్యం, రెండవది బానిసత్వం లేదా వలసవాద నిర్మూలన,
మూడవది మన వారసత్వాన్ని చూడండి, చూసి గర్వించండి. నాలుగవది ఐక్యత, సంఘీభావం. ఐదవది పౌరుల్లో కర్తవ్యభావం కలిగించడం. అమృతకాలంలో ఈ 5 లక్ష్యాల సాధన కోసం యువత నడుం బిగించాలి. Panchpran Pranalik with the youngsters, because the warriors would become by the youngsters only. Our soldiers is just a borders, but we are the warriors to develop this country. But we are just developing the apps by using them. No one is going through the innovations. All are going through the jobs. We have to give our chance to the Modi sir to develop that. We have to be part in that, because only the innovations come from the youngsters. This is my small request, that every youngster would be very independent and very innovative. Then only we can get developmented by the 2047. Otherwise we didn't get development. ముందుగా ఉపన్యాస పోటీల్లో విద్యార్థులు స్కిల్ ఇండియా, డెవలప్మెంట్ ఇండియా, స్టార్టప్ ఇండియా, స్వచ్ఛ భారత్తో పాటు వివిధ అంశాల్లో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నలుమూలల నుండి విచ్చేసిన విద్యార్థులు దేశంలోని యువత కర్తవ్యం, యువశక్తిని ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి అనే అంశాలపై తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ఇండియాని నేను మదర్తో కంపేర్ చేసి, మన మదర్ ఎంత అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి తనకి ఎలా ఉండేది అండ్ తను ఎంత సఫర్ అయింది కొలోనియల్ రూల్ వల్ల, అండ్ తర్వాత తను ఎంత లైక్ తర్వాత ఆ వూండ్స్ అనేవి హీల్ అయ్యి తను ఎంత డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ షీ విల్ డెవలప్ మోర్ అనమాట. సో అది నా పోయం యొక్క థీమ్ అనమాట. సో నో మ్యాటర్ మనం ఎంత హైకి వెళ్ళినా మన రూట్స్, మన ఈ హిస్టరీని ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు, గుర్తుంచుకోవాలి. సో నేను ఆ పాయింట్ మైండ్లో పెట్టుకొని ఈ పోయం రాయటం అనేది జరిగింది. అనంతరం ఫోటోగ్రఫీ విభాగంలో తమ చరవాణిలో చిత్రించిన ప్రకృతి అందాలను, సామాజిక అంశాలపై పలు చిత్రాల సారాంశాలను న్యాయ నిర్ణేతలకు వివరించారు. చిత్రలేఖనం పోటీల్లో భారతదేశంలోని పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, డిజిటల్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా, పర్యావరణ పరిరక్షణ పలు అంశాలపై చిత్రలేఖనం పోటీలు సాగాయి. సైన్స్ విభాగంలో విద్యార్థులు సాంకేతికత, రసాయనాలతో మనిషికి ఏ విధంగా హాని కలిగిస్తాయో విద్యార్థులు వివరించారు. సో మామూలుగా లిప్స్టిక్స్ వాడేటప్పుడు లిప్స్టిక్స్లో చాలా క్యాన్సర్ కాజేటింగ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ లిప్స్టిక్స్ మనం హోమ్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మేము ప్రిపేర్ చేసిన లిప్స్టిక్ మెడిసినల్ లిప్స్టిక్. ఇందులో మెడిసినల్ అండ్ థెరప్యూటిక్ వాల్యూస్ ఉండడం వల్ల ఈ లిప్స్టిక్ని మనం ఎప్పుడైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాగైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కామన్గా ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్స్లో లిప్స్ అనేవి డ్రై అయిపోయి చాప్ అయిపోతాయి. అలాగే సన్ వల్ల కూడా సన్ బ్లిస్టర్స్ అనేవి రావచ్చు. సో మేము 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసినల్ లిప్స్టిక్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసాము. దీని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్, లిప్స్టిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్ ప్రిపరేషన్. ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి కోల్డ్ సోర్, సెకండ్ది వచ్చేసరికి హీలింగ్, థర్డ్ది వచ్చేసరికి సన్ ప్రొడక్ట్. ఎక్కువగా సన్ ప్రొడక్ట్లో ఎక్కువ జింక్ ఆక్సైడ్ అని యూజ్ చేస్తాము. తర్వాత నెక్స్ట్ అలాగే ఇంకేమైనా కావాలనుకుంటే ఎడిటివ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. లైక్ కోకో బటర్, గ్రీన్ టీ ఆయిల్, అలాగే హనీ కూడా అన్ని యూజ్ చేస్తాము. యూజ్ చేసిన తర్వాత మన కలర్ అనేది మంచిగా ప్రొడ్యూస్ అయింది. నెక్స్ట్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అదేంటి జింక్ ఆక్సైడ్ ఇంకా అదర్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకుంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎడిటివ్స్, ఈ లిప్స్టిక్ బేస్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయినాక ఎడిటివ్స్ యూస్ చేస్తాం. అందులో ఫస్ట్ యూస్ చేసేది అలోవెరా. అలోవెరాలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండే అండ్ విటమిన్స్ ఉంటాయి. విటమిన్ ఏ, ఈ, సి అనే విటమిన్స్ ఉండడం వల్ల లిప్స్ అనేవి నరిష్ అయ్యి లిప్స్ అనేవి మాయిశ్చరైజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జింక్ ఆక్సైడ్. ఇది ఓన్లీ సన్ ప్రొటెక్టివ్ లిప్స్టిక్లో మాత్రమే యూస్ చేస్తాం. జింక్ ఆక్సైడ్ అనేది న్యాచురల్ సన్ ప్రొటెక్టివ్ ఏజెంట్ అనమాట. యూవీ రైస్ మన డైరెక్ట్గా మన లిప్స్ మీద పడకుండా జింక్ ఆక్సైడ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే హనీ వల్ల షైనీ అపియరెన్స్, గ్లిటరింగ్ అపియరెన్స్ అనేవి వస్తాం వల్ల గ్లిటరింగ్ అపియరెన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కెమికల్స్ యూజ్ చేసి మన లిప్స్టిక్ అనేది వాడినప్పుడు మనకి ఏమైనా క్యాన్సర్ వస్తాయి. అదే కాకుండా మనం ఇప్పుడు కలరింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ పోమోగ్రానైట్ కానీ అండ్ అలాగే బీట్రూట్ కానీ యూజ్ చేయడం వల్ల మన లిప్స్ అనేవి సాఫ్ట్గా ఉంటే, ఎలాంటివి రాకుండా ఉంటే మన లిప్స్ సాఫ్ట్గా అండ్ అలాగే ఇరిటేషన్ ఎలాంటివి ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావు.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్. ఇవి మనం ఎందుకంటే ఫ్రాగ్రెన్స్కి వాడతాము, అలాగే ఇవి ఎన్విరాన్మెంటల్కి మనకి సహాయపడతాయి. అంటే ఇప్పుడు వెదర్ని బట్టి మనకి ఎప్పుడైనా కోల్డ్ సోర్స్ కానీ లేకపోతే మన పెదాలు పగిలిపోవడం అలాంటివి చాలా చూస్తూ ఉంటాము ఈ చలికాలంలో. సో ఇవన్నీ మనం మెయిన్గా ఎందుకు చేసాము అంటే ఒక మెడిసిన్ ద్వారా ఒక లిప్స్టిక్ అనేది తయారు చేస్తే క్యాన్సర్ని కాజ్ చేయడం ప్రివెన్షన్ చేస్తాము అని చెప్పి, అలాగే ఎంతో ఉమెన్స్ని బ్యూటిఫుల్గా చూపించే ఈ లిప్స్టిక్స్ని క్యాన్సర్ని కాజ్ చేయకుండా చూస్తాము. సో ఈ లిప్స్టిక్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామంటే ఫస్ట్ డబల్ బాయిలర్ సెటప్ అనేది పెట్టుకోవాలి. డబల్ బాయిలర్ సెటప్ పెట్టుకున్నాక బేస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని తరోగా మిక్స్ చేయాలి. బేస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే బీస్వాక్స్, కోకో బటర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కోకోనట్ ఆయిల్. ఇవన్నీ తరోగా జెంట్లీ మిక్స్ చేసినాక మనం వాటిలో ఎడిటివ్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఎడిటివ్స్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నామని దాని టైప్ ఆఫ్ ఎడిటివ్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తాం. ఎడిటివ్స్ యాడ్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అనేవి అరోమాటిక్గా ఉంటాయి. వాటి వల్ల మనకి స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది, మంచి అరోమా అనేది వస్తుంది. ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వచ్చరికి లావెండర్ ఆయిల్, టీ ట్రీ ఆయిల్, ఇంకా రోజ్ ఆయిల్ ఇలాంటివి యూస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ అయిపోయినాక న్యాచురల్ కలరెంట్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం. బీట్రూట్, పోమోగ్రానైట్ కలర్స్, న్యాచురల్ కలర్స్ యూస్ చేసి మనం అన్నీ డిజాల్వ్ చేసుకొని లిప్స్టిక్ మౌల్డ్లో వేసుకొని రిఫ్రిజిరేటర్లో హాఫ్ అన్ అవర్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. తర్వాత వచ్చిన లిప్స్టిక్ని తీసి మనం ఇలా ట్యూబ్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసినల్ లిప్స్టిక్స్ అనేవి ఇప్పుడు మేము ప్రిపేర్ చేసాం. ఒకటి వచ్చేసరికి ఇదేమో కోల్డ్ సోర్స్ని తగ్గించడానికి ట్రీట్మెంట్కి యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఈ లిప్స్టిక్ వచ్చేసరికి సన్ ప్రొటెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్కి యూస్ చేస్తాము. ఈ లిప్స్టిక్ వచ్చేసరికి చాప్డ్ లిప్స్, ఇప్పుడు డ్రైగా అయినప్పుడు లిప్స్ అనేవి చాప్ అయినప్పుడు దాని ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ లిప్స్టిక్స్ యూస్ చేస్తాము. ఇవి వచ్చేసరికి సోర్ లిప్స్ అనేది నెక్స్ట్ బేస్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి ఇది మా కాన్సెప్ట్ మెడిసినల్ లిప్స్టిక్స్. బ్యూటీ దట్ మాయిశ్చరైజెస్, మెడిసిన్ దట్ మాయిశ్చరైజెస్, బ్యూటీ దట్ హీల్స్. నా పేరు అబ్దుల్ అస్మత్ ఉనీసా. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ విజయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఉమెన్స్ అండ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి సార్ గ్రీన్ హౌస్ ఎవల్యూషన్. ఇది యూజింగ్ సెన్సర్స్తో హార్వెస్టింగ్ చేయడం ఎలాగో చెప్పింది సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి. సో ఈ సెన్సర్ ఏంటంటే సార్ మన గ్రౌండ్లో వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అనేది చూసి సార్. సపోజ్ గ్రౌండ్లో వాటర్ లెవెల్ అని లేనప్పుడు దానికి అదే ఆటోమేటిక్గా ఈ మోటార్ని ఆన్ చేసుకొని వాటర్ ఇదైంది సార్, వాటర్ వచ్చింది, మోటార్ అనేది ఆన్ అయ్యి వాటర్ వచ్చింది. సో ఇది మళ్ళీ సాయిల్లో మాయిశ్చర్ దీనికి తగలంగానే ఇంజిన్ ఆఫ్ అయిపోయింది సార్. సో మనకి ఇలా ఈ సెన్సర్ వచ్చేసరికి నైట్ టైము పొలాల్లో వాటిలో లైట్స్ కావాలి కదా సార్. సో లైట్స్ వచ్చారంటే ఇది నైట్ టైం దానికి అదే చీకటి వల్ల సెన్సర్ లైట్ ఆన్ అయిపోయింది సార్ సెన్సర్. మళ్ళీ దీని మీద మార్నింగ్ సన్లైట్ పడంగానే లైట్ ఆఫ్ అయిపోయింది సార్ సెన్సర్ లైట్. సో ఈ ఫ్యాన్ వచ్చేసరికి మనం పొలాల్లో ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. సో ఆ టైప్ ఈ పొలాల్లో మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్ అని అన్యూజువల్ గ్యాసెస్ అని దీనికి తగలంగానే సెన్సర్కి ఈ ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ అయ్యి ఆ గ్యాసెస్ అన్నిటిని రెడ్యూస్ చేసింది సార్. సో ఇది నా సెన్సర్ యూజింగ్ సెన్సర్స్ ప్రాజెక్ట్స్తో ఒక హార్వెస్టింగ్ కంప్లీట్ క్రాప్ని ఎలా పండించాలనేది మన సెన్సర్స్తో యూజ్ చేయొచ్చు సార్ క్రాప్ని. అనంతరం సాంప్రదాయ నృత్య పోటీల్లో భాగంగా విద్యార్థులు చేసిన జానపద సాంప్రదాయ నృత్యాలు యువతీ యువకులను ఆనందాలతో హోరెత్తించాయి. అలివెల్లే
అక్కలున్నరో మాయదారి మల్లేశ అక్కలున్నరో మాయదారి మల్లేశ పట్టి చెల్ల పక్క కంచి పలకరియావే సింధూరాల తుమాల పలకరియావే సింధూరాల తుమాల పలకరియనితో నాకు పాలలున్నరో మాయదారి మల్లేశ పాలలున్నరో మాయదారి మల్లేశ పక్కన పట్టాది లేదు సూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు పక్కన పట్టాది లేదు సూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు మామగారు పిల్ల మామగారు ఎర్రె మామగారు వచ్చేటి వేళ నీకు మరుమల్లెలు తెచ్చేటి వేళ నాది 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 నక్కిలిసు గొలుసు నీ పక్కన పట్టాది లేదు చూడల పిల్ల నాది నక్కిలిసు గొలుసు అమ్మకరు మారియమ్మ కనకవల్లియే ఆదిపర శక్తి అనకు అరుள் தருமா 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 అష్టలక్ష్మి వడివే ఆనంద భూషణి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మ అరుள் కొడుమ్మా అష్టలక్ష్మి వడివే ఆనంద భూషణి భాగ్యలక్ష్మి అమ్మ అరుள் కొడుమ్మా అమ్మకరు మారియమ్మ కనకవల్లియే ఆదిపర శక్తి అనకు అరుள் తరుమా అమ్మకరు మారియమ్మ కనకవల్లియే ఆదిపర శక్తి అనకు అరుள் తరుమా సౌభాగ్యరూపిణి అమ్మా సంతాన బలం కోడమ్మా సౌభాగ్యరూపిణి అమ్మా సంతాన బలం కోడమ్మా సంపదై అளிக்கும் అమ్మా శక్తి కోడమ్మా సంపదై అளிக்கும் అమ్మా శక్తి
திருமகள் வடிவே அம்மா தாளை வழி தரும் அம்மா திருமகள் வடிவே அம்மா தாளை வழி தரும் அம்மா மங்கள ஜோதி அம்மா என் பாவங்களை தீர்க்கும் அம்மா மங்கள ஜோதி அம்மா என் பாவங்களை தீர்க்கும் அம்மா அம்மா கருமாரியம்மா கனகவள்ளியே ஆதி பராசக்தி எனக்கு அருள் தருமா அம்மா கருமாரியம்மா கனகவள்ளியே ஆதி பராசக்தி எனக்கு அருள் தருமா యువ ఉత్సవ్ కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించగా ప్రపంచ పటంలో భారతదేశాన్ని ప్రథమ స్థానంలో నిలిపే దిశగా యువత నడుం బిగించాలనే లక్ష్యంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన యువ ఉత్సవ్ ఘనంగా ముగిసింది.